In the wake of Sri Lanka's humiliating 302-run defeat against India on the 2nd of November, massive public outcry against the governing board of Sri Lanka Cricket aggressively urged them to vacate their post immediately. The uproar was so strong that it resulted in public protests held in front of Sri Lanka Cricket over the past few days, calling for the resignation of the executive committee of the board to resign. Adding further pressure to the situation, Minister of Sports and Youth Affairs in a subsequent press release stated that the Cricket Board's executive committee and the selection committee should bear the responsibility for the recent defeats the national team faced. This culminated the minister under the powers vested in him per Sports Law No. 25 of 1973, which is on control of participants in sports representing Sri Lanka, appointed a 7-member interim committee for Sri Lanka cricket. Chaired by World Cup winning captain and chairman of the National Sports Council Arjuna Ranatunga, the committee includes retired Supreme Court Judge S.I. Imam, retired Supreme Court Judge Rohini Marasinghe, retired High Court Judge Irangani Pereira, Upali Dharmadasa, Attorney at Law Rakita Rajapaksa, and Hisham Jamaldeen. Soon after the appointment of the interim committee, their duties and responsibilities were gazetted by the subject minister. Per the Gazette, the Minister of Sports and Youth Affairs suspended the registration of Sri Lanka Cricket, which is the National Association for Sport of Cricket, with effect from yesterday in view of the corruption, malpractices, irregularities, misconducts, and for failing to carry out its duties and functions. He also stated that it is necessary to conduct an independent, transparent, and trustworthy inquiry into such conduct and to take remedial actions. Via an extraordinary gazette, the minister has empowered the interim committee to inquire into and to take appropriate action in relation to the recommendations contained in the audit report on Sri Lanka's tour to Australia last year for the T20 World Cup, dated 11th of September 2023, issued by the Auditor General. The said report revealed that 40 members of Sri Lanka Cricket Executive Committee had travelled to Australia for the T20 World Cup last year by spending over 60 million rupees from SLC funds. The interim committee is also responsible to exercise the powers, functions and duties of Sri Lanka Cricket in an appropriate manner until remedial actions are taken by them to conduct the relevant inquiries independently, transparently and with integrity, and to make recommendations and strategic actions to ensure a cessation of such corruption. Following the appointment of the interim committee for Sri Lanka Cricket, a meeting was held between the committee members and the Minister of Sports at the Ministry of Sports this morning. සුදුසුම පුද්ගලයා සභාපතිවරයා විදියට පත් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ විනිසුරුවරු දෙදෙනෙකු සහ මහාධිකරණ විනිසුරුවරයෙක් පත් කරලා තියෙනවා. ඒ පහුගිය කාලේ වෙච්ච අක්‍රමිකතා සියල්ල පිළිබඳව කමිටුවක් විදියට විමර්ශන කටයුතු කරන්න. දැන් හිටපු ක්‍රිකට් පාලක මණ්ඩලයේ සාමාජිකයන්ගේ පවුලේ කට්ටියක් අතුරුපාල කමිටුවේ ඉන්නවා. දුකජිමාරෝ විතරක් වේද මෙතනදී ධර්මදාස පවුලේ. හරි උපාලි ධර්මදාස මහතා. උපාලි ධර්මදාස් මහතා කියන්නේ මේ රටේ විවේචනය කර ලක් වෙච්ච නැති සභාපතිවරයෙක් හිටපු. එතුමාගේ අතින් තමයි ගුවන් ටිකට් පත අරගෙන රටේ ක්‍රීඩාව වෙනුවෙන් ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් එහෙම අය තමයි ඕන. Meanwhile, this morning, Chairman of the Interim Committee for Sri Lanka Cricket, Arjuna Ranatunga, arrived at the Sri Lanka Cricket Office in Maitland Place in Colombo. Later, Ranatunga addressed media explaining the future plans of the Interim Committee for Sri Lanka Cricket. මේ ක්‍රිකට් ආයතනය කියන මේ බ්‍රෑන්ඩ් එක ජරාම තැනකට පහුගිය කාලේ පත් වුණා. මගේ කමිටුවේ ප්‍රධානම අරමුණ තමයි මේ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කියන ආයතනය රටේ තියෙන හොඳම ආයතනය බවට හොරකම් කරන්නේ නැති ආයතනයක් බවට පත් කරන්න. අපි ආයතනයේ ප්‍රධානීන් කරගෙන ගිය වැඩ ටික අඩු වියදෙමින් හරි විදියට කරගෙන යන්න අපි ඒගොල්ලන්ට උපදෙස් දුන්නා. නෑ මම දන්න හැටි දැන් මාවත් අතුරුපාලක මණ්ඩලයේ සභාපති කෙනෙක් හැටියට දැන් මේ හිටපු ක්‍රීඩා ඇමතිවරයා 2008 දී මම හිතන්නේ ජනාධිපතිතුමා ඔඩිටර් රිපෝට් එකේ තියෙන මේ තිබ්බ දූෂණ ගැන තියෙන කණ්ඩායමක් අයින් කරපේකට විරුද්ධ වෙනවා කියලා. එතකොට එතුමා දන්නවා මම කවුද කියලා මම එතුමාත් එක්ක වැඩ කරපු කෙනෙක් හැටියට. එතුමා දන්නවා මේ ක්‍රිකට් කියන්නේ මොකද්ද කියන එකත්. මොකද මම සහ මගේ කණ්ඩායම මෙතන ඇවිල්ලා බලපෑම් කරන්නේ නෑ ටෙන්ඩර් කාටද දෙන්න ඕනි කියලා හරි කොයි විදිහටද වැඩ කරන්න ඕනේ. ඒක හරි විනෝදභාවයකින් වැඩේ කරන්න ඕනේ. මම මෙතනට ආවේ ක්‍රිකට් ටික හදලා දෙන්න. මම මේක හදනවා. මම මේ ගන්නේ ලොකු ලේසි පහසු දෙයක් නෙමෙයි. ඇත්තට මට අද හරි සන්තෝෂ වුණා අද උදේ මාව මේකට පත් කරයි කියලා පත්වල මාධ්‍යයේ ගියාම ඕස්ට්‍රේලියාවේ ඉන්න පරණ ක්‍රීඩකයෝ 6 දෙනෙක් මට කතා කරා. කතා කරලා කිව්වා අයියේ ඕන වෙලාවක අයියා ඉන්නවා නම් අවුරුද්දකට හරි ඇවිල්ලා උදව් කරලා යන්න. මට ඕනේ වැඩ කරන කට. අපේ තියෙනවා ක්‍රිකට් සැලසුමක්. ඒකේ මම ක්‍රිකට් මගේ යටතට ගන්න. මම ක්‍රිකට් වල බලාපොරොත්තු වෙනවා ඇඩ්වයිසරි කමිටි එකක් වගේ ප්‍රවීණයන්ගෙන් අරගෙන ඒ වගේම අපි පුහුණු කරුවන් දිහා හොඳට බලන්න සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් ඒක මම තනියෙන් කරන එකක් නෙමෙයි. අපි ඉන්න අය එලවනවා කියනවා නෙමෙයි. හැබැයි ඉන්න අය දැනගන්න ඕනේ මට රිසල්ට්ස් එන්න. මෙතෙන්ට අවිල්ලා තියෙන මගේ වැඩ ටික පැත්තක තියලා
අන්තිම පාරට ක්‍රිකට් වෙනුවෙන් යම් වැඩ කොටසක් කරලා දෙන්න. කියනකොට මගේ ප්‍රධානම අරමුණ තියෙන්නේ 2020 World Cup එක. පුහුණුකරුවෙක් හැටියට එන්න හදනකොට අපි ඩොලර් 100ක් වැඩි කරන්න කිව්වහම අපි ඒ මනුස්සයාට යන්න කිව්වා. හැබැයි සුද්දෙක් පිට මෙහෙ ඉඳනකොට ඩොලර් 2000 3000 වැඩි කරන්න කිව්වොත් වැඩි කරනවා. එහෙම නෙමෙයි අපේ මිනිස්සුන්ගේ වටිනාකම දැනගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ පිටරට කෙනෙක් අපිට අවශ්‍ය නම් අවශ්‍ය වෙන්නේ අපේ එහෙම පුද්ගලයෝ නැත්තම්. දැන් මම දන්න මහිලා ජයවර්ධන දක්ෂ පුහුණුකරුවෙක්. මම දන්නේ මහිලා ජයවර්ධනට ඕන දේ මෙතන වෙනවද කියලා. එහෙම නැත්නම් සිල්ලවුට ඕන දේ මෙතන වෙනවද කියලා. ඉතින් මම කිව්වේ ප්‍රධානම දේ තමයි විනය. විනය පළවෙනියට හැදුවට පස්සේ ඊළඟට හදන්න ඕනේ ටීම් එකක්. ඉන්ඩිවිජුවල්ස්ලා හදන්න ඕනේ නැහැ. ටීම් එකක් හදන්න ඕනේ. එකට මට අහලා රටට වග කියන්න ඕනේ ටීම් එකක් හදලා මට මාස 3කින් හදාගත්තොත් මම ටාගට් කරන්නේ අර 2020 World Cup එක. ඒ නළුවෝ ටිකක් නෙමෙයි අපිට ඕනේ. ක්‍රීඩකයෝ ටිකක්. රටට වග කියන ක්‍රීඩකයෝ ටිකක්. රටට ආදරේ ටීම් එකක් මම හදලා දෙන්නම්. මම මේක එක්ක හදනවා කරන්න බැරිය ඒගොල්ලෝ යයි. නෑ මෙහෙමයි මේ රටේ පහුගිය කාලවල වල වෙච්ච ෆ්‍රැන්චයිස් ලීග් වල උනේ බෙටිං කම්පැනිස් සහ ක්‍රිප්ටෝ කරන්සි කම්පැනිස් ඇවිල්ලා මේ රටේ අනිකර ආත්ම ගෞරවත්වය විනාශ කරා. ඒ ඕන ටෝර්නමන්ට්ස් ගහන්න පුළුවන්. හැබැයි මම දන්නවා සමහර ක්‍රීඩකයන්ට ඒවයි මුදල් ගෙව්වේ නෑ. දැන් බලන්න කවුරුත් කතා කරන්නේ නෑ ගිය පාර LPL එකෙන් ගහලා වෙච්ච ඩැමේජස් මොනවද කියලා අපේ ප්‍රධාන පන්දු යවන්න ටික තුවාල වුණා. IPL එක ගැහුවේ මාස 6කට ඉස්සෙල්ලා. බලන්න අර බුම්රා කියන ෆාස්ට් බෝලව IPL එක ගැස්සුවේ නෑ. ඉන්දියාවේ තීරණය ගත්ත මොකද එයා කොච්චර වටිනවද කියලා. එතකොට අපේ ක්‍රිකට් පරිපාලනය කරපු අය විතරක් නෙමෙයි ඔය පුහුණුකරුවෝද ටෙක්නිකල් කමිටිද කියන්න තිබුණා මේ වෙලාවේ නෙමෙයි IPL. මොකද අපේ ඒෂියා කප් එකයි වර්ල්ඩ් කප් එකයි දෙක එකට. ඒ දෙකම අපි විනාශ වුණේ ඔන්න ඔය අනවශ්‍ය තීරණ හින්දා. මම තව වගකීමෙන් කියන එකක් තියෙනවා අපිට අවුරුදු තව 12කටවත් ඉන්දියාව පාකිස්තාන ශ්‍රී ලංකාවේ 50 ඕවර් වර්ල්ඩ් කප් එකක් නැහැ. එතකොට අපිට තිබ්බ chance එකක් විශාල chance එකක් අපි නැති කරගත්තා අපේ ක්‍රීඩකයෝ ටික නැති කරගෙන. අපිට දිනන කෙසේ වෙතත් මේ කණ්ඩායමත් එක්ක ලේසියෙන් සෙමි ෆයිනල් එකට යන්න තිබුණා අපේ ෆුල් ටීම් එක තිබුණා.